स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਿਰਫ बिल पास करने के लिए ये सैशन बुलाया गया, कि सिर्फ लोकतंत्र के जरूरी है अजिहा सैशन बनना, इस करके बुलाया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और विरोधी धिर का इल्जाम है कि जानबूझ के सरकार हुण भजदी है, सारे मुद्दों तो जवाबदेही वड्डी है, इस करके सैशन छोटा रखा गया। दूजी विरोधी धिर जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी है, कहते कि दोनों भज रहे हैं क्योंकि इस बार विरोधी धिर भी सवालों के निशाने पर होएगी तो सरकार तो होएगी, इस करके इन्हां दी मिली भुगत है, सैशन इस करके छोटा रखा गया। इस तो इलावा होर किहड़े-किहड़े मसले ने जिहड़े इस विधान सभा सैशन दे विच विचारे जाने ने और विचारन तो बाद की उन्हां ते कुछ कॉन्क्रीट निकल के सामने आएगा, इसे ते विचार चर्चा लेके हाजिर होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए, फिर आपां अगे वधांगे। साडे नाल प्रोफैसर बलजिंदर कौर जी मौजूद ने, विधायक ने आम आदमी पार्टी दे। प्रभजोत सिंह जी मौजूद ने, कार्यकारी संपादक ने पीटीसी न्यूज़ के। विनीत जोशी साहब मौजूद ने, सकत्तर ने पंजाब भाजपा के। साडे नाल रिंपल मिड्डा साहब मौजूद ने, बुलर ने पंजाब कांग्रेस के। हरिंदर सिंह लखोवाल साहब मौजूद ने, किसान आगू ने। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला मैं लखोवाल साहब तुहाडे तो शुरुआत करांगा। तुसी गन्ना किसान हो और बड़ियां मंगां तुहाडीਆਂ चिरां तो लटकदियां आईयां ने। हुण तुसी जिहड़ा किहा सी कि असीं विधान सभा घेरांगे, वो मुलतवी हो गया, तुहाडा धरना प्रदर्शन मुलतवी हो गया। तुहाडीਆਂ सारियां मंगां हुण सरकार ने प्रवान कीतियां ने जां नहीं कीतियां? हरप्रीत जी, असीं पिछले 6 महीने तो संघर्ष करते आ रहे हैं। सानू 8-9 महीने हो गए गन्ना बेचे नूं मिल्लां वल। 92 करोड़ रुपया साडा मिल्लां वल खड़ा सी। असीं बड़े धरने मुजाहरे कीते, सीएम साहब नाल 2-3। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 92 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ? ये फैबररी मार्च का। अच्छा इसे साल का। ठीक है। असी कैप्टन साहब नाल 3 मीटिंगां भी कीतियां। पहली मीटिंग च उन्होंने विश्वास दवाया भी 1 महीने दे विच तुहाडी असी पेमेंट कर देवांगे। फिर मीटिंगां होईयां, उदों बाद अक के सानूं 2 महीने पहलां पक्के तौर पर चंडीगढ़ सानूं धरना लाउणा पिया। ठीक है। असी 3 दिन का इत्थे धरना लाया। उस साडी मीटिंग भी हुई सुरेश कुमार जी नाल, उन्होंने सानूं विश्वास दवाया तो 25 करोड़ की उदों एक किश्त उन्होंने जारी भी कर दी। तो बाकी कहते 1 हफ्ते कर देवांगे। असीं कहा चलो असीं बैठे रहने आ। तीसरे दिन अक के सानूं उन्होंने गिरफ्तार करके खंडाता तो परे सानूं छड्डिया गिरफ्तारी करके। साडा की कसूर आ? असीं 9 महीने हो गए गन्ना बेचे नूं, वो अजे भी 44 करोड़ रुपया अज की डेट च भी साडा सरकार वल पिया। कितना? 44 करोड़ रुपया अज की डेट च साडा जिहड़ा पंजाब सरकार ने देना। दूजी गल आ गई रेट की। रेट पिछले 2-3 साल तो गन्ने का रेट ही नहीं वधिया। पिछले 3 सालों चो सिर्फ 5 रुपए रेट वधिया। जिहड़ी मजदूरी आ वो तुसीं ला लो, गन्ना बिजाई तो आपां शुरू कर लीए 1500 2000 अज तो 2 साल पहलां असीं ये मजदूरी दिंदे हुंदे सी। अज असीं 3000 3500 दिंदे आ। गन्ने की छिलाई 25 रुपए क्विंटल असीं दिंदे हुंदे सी, अज असीं 45 तो 50 रुपए क्विंटल दिंदे आ। इस तरह सारा कुछ करके 40 तो 50% सरकार ने 10 रुपए वधाए तो हैं पर क्विंटल तुहाडे? नहीं, पर 10 रुपए नाल की बनदा? 10 रुपए कुछ नहीं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 330 ਕੀਤੇ ਐਤਕੀ, ਯੂਪੀ ਨੇ 325 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਨੋਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो हरप्रीत जी, जी इन्होंने गल रखी है गन्ने दे विच जिहड़ी पिछले बकाए की इन्होंने गल रखी है, ये जिहड़ा बकाया ये फरवरी का है और असी जिहड़े आ 16 मार्च तो बाद जिहड़ी वागडोर संभाली है, उस दे बावजूद आउण तो बाद 25,000 करोड़ का भुगतान इहदे विचों कीता गया है। और वो जी स्थिति च कीता गया जिस वेले दी वो वार वार गल करिए कि जो वित्ती हालात जिहड़े आ फेस करते रहे हैं। दूसरी गल जिहड़ी इन्हां ने कही हालातां दा हवाला दे के असीं किन्नी क देर बचांगे? बेटा साहब, मेरे ये नहीं समझ आंदा। हर गल ते सिर्फ ये कहना कि वित्ती हालात बड़े माड़े ने, वित्ती हालात बड़े माड़े ने, वो सब नूं ही पता सी कि जे हालात बने हुए ने, या तुहानूं पहलां नहीं पता सी तां दस दिओ। तुहानूं पहलां भी सब कुछ पता सीगा? मैं कह रहा कि ये एसेट ते लायबिलिटी दोनों तुहाडे कोल आए। मैं इस शब्द नूं तां ही दुबारा दोहराया नहीं, पर इस नूं मैं दूजे शब्दां च कहां तां ये जिहड़े हत्थ बन्ने ने ये मजबूरी है। बहुत दिल करदा किसानां दे हित दे विच जल्द तो जल्द काम करन दा, जल्द तो जल्द फैसले लैण दा। जेकर देरी हो रही है तो उस नूं साडी कोई नीत नहीं माड़ी है, असीं कोई किसान दे विरोधी नहीं हाँ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ
ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਪਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 325 ਰੁਪਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, 310 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ बढ़ोतरी ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਆਂਦੇ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਨ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, 2 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜੇ 300 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 310 ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 325 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਨਿੰਗ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਧਰਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਏ 2 ਦਿਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਿਨ ਦਾ।
3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 25 ਮਿੰਟ ਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ। 20-25 ਮਿੰਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਅ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ 2 ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੇ 117 MLA ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 117 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰ ਏ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਟਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਅਨਵਿਟਿੰਗਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 15 ਬਿੱਲ 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੈਨ ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡਸ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ $10-20,000 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ। ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ, ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਸਿੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਿਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ 1.5 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਚੀ ਲੰਡੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਐਵਰੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਦਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਵੈਨ ਯੂ ਪੀਪਲ ਵਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਊ, ਕਦੇ 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਤਾਂ 40-45 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 31 ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, 38 ਤੋਂ 39 ਰੁਪਏ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 42-45 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 38 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਚਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20-20, 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ 50 ਵਾਰ ਮਿਲ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਮੈਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, जोशी साहब, रिपल मिड्डा होरां दी तुसीं स्टेटमेंट भी सुन ली है। मैनूं लगदा है कि ये लास्ट ही हैगी जिहड़ी आ 2 लाख रुपए इन्हां ने किहा, इस तो बाद कुछ होना नहीं है, क्योंकि इन्हां ने भी कह दिता है कि जिहड़े आ वड्डे बैंक है या प्राइवेट्स बैंक है उन्हां दा लोन किवें सरकार माफ कर सकदी है। इन्हां ने कहा भी किसानां जिहड़ी है ना, किसानां दी बांह फड़ी है। मिड्डा साहब, तुहाडा जिहड़ा चोण रूपी दरिया पेसी किसान ने तुहानूं अपनी बांह फड़ा के कि भी पूर्ण करजा का आवाज़ लगाई, बांह फड़ा के तुहानूं चोण दरिया डुबते बाहर कढ़िया, सत्ता च लैके बिठाता है। क्योंकि साडे तो उम्मीद सी, गलत खत्म, सत्ता च लैके बिठाता। उम्मीद सी ना जी, उम्मीद तो टुटी पई है। 325 तो ऊपर किसान सुसाइड कर चुके हैं। चलो आपां फिर जे हुण तुसीं उम्मीद की गल इत्थों शुरू करदे आ। पूर्ण करजा माफी, जिवें हरप्रीत जी कहंदे रुक गए। गुटका साहब पहुंच चुकी 26 रोड के उपर फड़ी सीगी। दा करजा माफ, साहूकार का करजा माफ, पूर्ण करजा माफ, हर तरह का करजा माफ। ठीक है, तुहाडी सरकार बनती है। 18 मार्च ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪੀ ਸਾਲ ਦਿੰਦੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ 16 ਜਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ 1500 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 9500 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ? ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਹੋਏਗੀ
ਹੋਏਗੀ, ਹੜ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗੀ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਛੱਡੋ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਛੱਡੋ, ਹਾਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਖਰ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬਣਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਚੀ, ਲੰਡੀ, ਚੌਧਰੀ, ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਏਡੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ 35 ਲੱਖ ਅਮਾਉਂਟ, ਕੌਣ 35 ਲੱਖ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਗੋ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਮੈਡਮ ਇਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਆਰੋਪੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੀਕਰ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡੀ ਬੈਂਚਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਲਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਵਰ ਰੂਲ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ 27 ਤੋਂ 29, ਤਾਂ ਉਹ 27 ਤੋਂ 29 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ, ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਡੀ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਮੈਚੁਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਟਾਈਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਓ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਓ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।